हेलो सांग मैंने गुड मॉर्निंग केमिति अछंती आशा करछे समस्ते बहुत भलरे थिबे। आपण समस्त को मो तरफ जय गुरु ठाकुर डाकुचे आपण भलरे रुहंतु सुस्थरे रुहंतु आपणकर पूरा दिनटी मंगलमय हो आ भलरे भलरे कटि जाओ। तो मु भी भलरे अछि सबुदिन भलिया हेइचा गोटे सुंदर सकाळ आरंभ आ सुंदर सकाळ आ गोटे फ्रेश आ नुआ ब्लॉग को मु पुष्प आपण समस्त को स्वागत करछे। तो वर्तमान देखिपे समय होती माने सकाळ 5:30 मु प्राय 4:45 बेले उठिली आ कन्या मत राति सारा निद नहीं रातिर मु 2-3 थर उठिनी उठिकी लास्ट 4:30 बजे तो पूरा उठिकी आसनी उठिकी आसिकी 4:45 हम परिया काटापी कि बसी। तो आपण मैंने भावुवे कौन आज कौन एत बेणुसु परिया पत्र सब कटाकटी है पुणी बहुत सारा परिया कटा है कौन पाई कि तो निश्चय तो आश्चर्य लगुव ना कहीं आम एत बड़ फैमिली नुहे जे एत सारा परिया कटा जाए तो पुणी अंधार उठिकी तो 6टा बेलू तो जाके फर्चा पड़ती पूर्व फर्चा पड़ूना आठिके परिया काटेनि ये कि बहुत दिन अपेक्षा कर रही कामटा आज आमर हो जो कि लोक बाक आसवे खियापिया हम केवल सकाळ बेला जलखिया खिया से केवल तरकारीटे हम आउ कि रोषेईबास हम ना कहीं बेसी समय कम नुह अल्प समय कम बहुत दिन अटक रही से कामटा आज फाइनाली आमर आज से दिन आसिक पहुँचे आमर से कामटा आज हो कामटा हूँ कौन ना आम जे मु चुली भी करके रोषे करूँ तो देखी से आमर जो कम होता एपर्यंत किसी कम हो पार नाला जेहेतु टिओलटा आमर खराब होता टिओलटा सजासजी सैला आग दिन तो देखी मो पीसा आसी टिओलटा को बागे देके जापर कौन एटा हूँ तापर दिन भिडियो तापर दिन करना मिस्त्री आसबे यहाँ करना आमर पूरा ढलई पड़ मैंने छात पड़पर करना कांथ उठीज एटा पूरा घर हो तो फांका थिला काम तो होती आस्ते आस्ते कम कच्छप गति चली तो से कि आज पाखापाखि 15-17 जन लोक आसवे से खियापिया हम सका तो आसिक चा टे पीदेवे पीदेक कम लगे तापर करना जिते 11टा 11:30 खंडे होते करना से जलखिया खाइबे जलखिया खाइके जहाँ थी से 12:30 1 सुधा कम सब कम्प्लीट हो कम सर देकी पहुँचे से हिसाब से कहते करना जलखिया खाइबे जलखियार मुढ़ी तरकारी खाइबे जो कि एत लोक खाइबे मैंने भी जुगाड़ जंत्र करने को हम आ जुगाड़ जंत्र कर लोक तो जनक हूँ भाई करना राति परियापत्र काटिकुटिकी रखीदेमी रखीदेकी सका उठे करना चुली लगे तरकारीटा बसईदेमी किंतु एत शीत पड़ुची से कि राति करना आउ इच्छा कलानी परियापत्र कटाकटी करने तो खाईदे केरकम जाकि बिछणार पहुँचिकी कमल घुड़ी पड़ी शुई पड़ा तो सेणिकी जहाँ हो जिते बड़े कम जहाँ हवा कथा हम आउ किसी कम करें से रातिर मो 2-3 थर निद भांगी होता तो लास्ट में 4:30 बेले उठी उठिकी कम दाम सब सरकी परियापत्र काटिकुटिके सब रेडी कर रेडी कर दे सारिकी आसती करना बाहर कम करने की जेरकम कि आगर दांड खरिकी देकी द्वार पानी पकई देकी घर द्वार खरका फरका सब सर दे सारापर करना चा करके चा समस्ते पी सारापर मुझे पड़े आसती करना बाहर को बासन धोईली बासन आज टे डेरी करके धोईथी कहीं थंडा एत लगुच सका पूरा हाथ बरफ भाया होती बासन धोवाई कि कथा कहला को डर लगुचे तो जहाँ हो एसबू कम तो नकने नहब से ना पचर धोई नहीं कि जहाँ कने चलो से भावे कि मुझे चुली पाखु पलि आसनी चुली पाखे चुली पाउंस काढ़ी चुली छुंच मारी परियापत्र सब जहाँ रखी ना सब बाहर करके धीनी आसनी बाहर को जेहेतु टिओल ना एबे तो पाइपर पानी पाइपर जो पानी आससे सब धुआ धुई करके रेडी करदेमी आ द्वितीय करना भाई अच्छा माने आज घर पाखर से करना सब कथार तरतर हमें कैरकम आम मैंने समय पूर्व सब कम सरईदबा यहाँ गोटे भल अभ्यास से से खाली मैंने व्यस्त होता शीघ्र चुली लगे तरकारीटा बसई दियो मु तरकारीटा करदेमी आउ कौन ना जिते भाई रोषे करते से समय भिडटा मुझे से भिडटी मोर मानने भिडियो मु भावुँ भिडियो कर भिडियो है आज जिते मुझे भिडियो एडिटिंग करने बस देखा भिडियो है मतलब बहुत मन दुख है कहीं भाई बसिक रोषे करते आम भाई रोषे कर आप देखी कि ना मुझे कहीपरिमिनी किंतु भाई आज रोषे करते आगे मैंने जुगाड़िया होती से देखी था आपण मैंने
କିନ୍ତୁ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ କରିଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ବିଲକୁଲ ବି ହେଇନାହିଁ। ମୋ ଦୁଇଟା ମୋବାଇଲରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏ, ଦୁଇଟା ଯାକ ମୋବାଇଲର କେଉଁ ମୋବାଇଲରେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ କରିନା ଚୁଲି ପାଖରେ ଛୁଞ୍ଚ ମାରି ଦେଇଥିଲି। ଛୁଞ୍ଚ ମାରି ଦେଇକି ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି, ଆଜି ହାଣ୍ଡିରେ କରିନା ପରିବା ସିଝେଇମି, ବହୁତ ସାରା ପରିବା ନା, ସେଥିପାଇଁକି କଢ଼ାରେ ଜାଗା ଧରିବ ନ ଧରିବ, ସେଥିପାଇଁକି ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ବାହାର କରିକି ଆଣିଥିଲି। ତାକୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ଚୁଲ ବସେଇ ଦେଇ ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ପାଣି ଦେଇଦେଲି ଏଇଥିପାଇଁକି ଯେ ଚୁଲିଟା ଯେହେତୁ ଲଗେଇମି, ମାନେ ପାଣିଟା ଗରମ ହେଇଯିବ। ଗରମ ମାନେ ମୁଁ ସେଥିରୁ ବାହାର କରିକି ନେଇକି ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିମି। ଆଉ ଯାହା ସବୁ ରହିବ ସେଥିରେ କରିନା ପରିବାପତ୍ର ପଡ଼ି ଦେଇକି ତ ସିଝା ସିଝି କାମଟା ସେଥିରେ ହେଇଯିବ। ତ ସେଠି କରିନା ହାଣ୍ଡିର ପାଣି ଦେଇ ସାରିକି ମୁଁ ଯାଇକି ପରିବାପତ୍ର ସବୁ ଧୋଇକି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଆସିକି ଏଇଠି ସବୁ ପାଇପ୍ରେ ଯେ ପାଣି ଆସୁଥିଲା ସେଇଥିରେ ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେମି। ଆଉ କଥା କଲାବେଳେ ଟିକେ ମାନେ ଇଗ୍ନୋର କରୁଥିବେ, ମୁଁ ରହିକି କହୁଛି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେ କହୁଥିଲି ନା ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁରୁ ଜିଭଟା ପୁରା ହେମି ଫୁଟି ହେଇଛି ବୋଲିକି, ସେଇଥିପାଇଁକି କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମୁଁ ରହିକି ଟିକେ ଭଏସ୍ ଦେଉଛି। ସେଇଟା ଟିକେ ମାନେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବେ, କାହିଁକିନା ଦେହ ପା କଥା ନା, କହି ହେଉନାହିଁ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ। ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଛି, ଖାଇଲା ପରେ ବି ସେ କମିନାହିଁ, ମାନେ ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ଟିକେ କମିଛି, ମାନେ ପୁରାପୁରି ଭଲ ହେଇନାହିଁ। ତ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇନେ ସେଇଟା ଭଲ ହେଇଯିବ, ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇଯିବ। ତାପରେ କନା ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ପରିବା ଧୁଆ କହୁଥିଲି ନା, ପରିବାପତ୍ର ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେଇଥିଲି। କରିଦେଇକି ଯାଇ ଚୁଲି ଲଗେଇଥିଲି। ଚୁଲି ଲଗେଇ ଚୁଲିର ପାଣି ଯେ ବସେଇଥିଲି ତାକୁ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଯାଇକନା ବାସନ କୁସନ ସବୁ ଯାହା ସବୁ ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିଥିଲି। ଏପଟରେ କନା ଭାଇ ଆସିକି ଚୁଲି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଥିଲେ, ମୋତେ ଗରମ ପାଣି ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁକି। ଆଉ ଭାଇ ଏପଟରେ କନା ପରିବା ସବୁ ସିଝାସିଝି କରିଦେଇଥିଲେ, ଯେରକମ ପରିବା ସିଝେଇବା କଥା ସବୁ ସିଝାସିଝି କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରିକି ଠାକୁର ପୂଜା କରିଥିଲି, କରିକି ଚା ବନେଇଥିଲି। ଚା ବନେଇକି ଯେତେ ଜଣ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚା ଦେଇଥିଲି ପିଇବାକୁ। ସମସ୍ତେ ଚା ପିଇଥିଲେ। ଦୁଇଥର କରିକି ଯେରକମ ଚା ହେବ ମୁଁ ଏକାଥରେ କରିକି ବନେଇ ଦେଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଏବେ ଚା ପିଇବେ ନା, ତାପରେ ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଚା ପିଇବେ। ଆଉ ଚା ନ ପିଇଲେ ତ ହେବନି, କାରଣ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ୁଛି ଯେ ନ କହିବା କଥା। ତ ଦିନେ 2ଟା 3ଟା ମଣ ଯେତେବେଳେ ଖରା ଚାଲିଯାଉଛି ସେତେବେଳୁ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ୁଛି, ତାପରଦିନ ଖରା ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେବେଠୁ ମୁଁ ଶୀତ ଦେଖିଲାନି ଏଇ ବର୍ଷ ହୁଏତ ବହୁତ ଜୋରସେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛି ବୋଲିକି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକିନା ମୋତେ ତ ବହୁତ ଜୋର ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ସକାଳୁ ରୋଷେଇବାସ ସରେଇ ସାରିଲା ବେଳକୁ ଦ୍ୱିପହରେ ଖିଆପିଆ କରିପାରୁନି, ମୋତେ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଚାଦର ଘୋଡ଼ିକି ଖିଆପିଆ କରୁଛି, ତ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଏ ବର୍ଷ ପୁରା ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଶୀତ, ଛାତି ପୁରା ଥରି ଯାଉଛି, ଭିତରୁ ହାଡ଼ ଭିତରୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ସେଇ ଥଣ୍ଡାରେ ସେମାନେ ଆସିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପେଟ ପାଟଣା କଥା ନା, କାମ ନ କଲେ ବି ପରିବାର ଚଳେଇବେ କେରକମ। ଆସିଥିଲେ 12-15 ଜଣ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ କାମ କରିବା ପାଇଁକି, ଯେହେତୁ କାମଟା ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆମର ତ ଘର ପାଖରେ ଜାଗା ନାହିଁ ନା, ସବୁ ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ଜାଗା। ଯେଉଁ ମେସିନରେ ଯେ ସିମେଣ୍ଟ ଯେ ଗୁଳା ହେଉଥିଲା ନା, ସେ ମେସିନଟା ଘର ପାଖକୁ ଆସିପାରିବନି ନା, ରାସ୍ତା ପରେ ସେ ମେସିନ୍ ରହିଥିଲା। ରାସ୍ତା ପରେ ସେଇଠି ସବୁ ଗୁଳାଗୁଳି ହେଇକି ସବୁ ବୋହିକି ଧିନିକି ଆସୁଥିଲେ। ଆଉ ଆସିକି ଏଇଠି କନା ଯେଉଁ ଢଳେଇ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏଇଠି ସବୁ ଢଳାଢଳି କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବି ସେଇଥିପାଇଁକି ବେଶୀ ଲୋକ ଦରକାର ହେଇଥିଲେ। ତ ଯାହା ହଉ, ବେଶୀ ଲୋକ ଆସନ୍ତୁ କି କମ୍ ଲୋକ ଆସନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ହଉ କାମଟା ଆମର ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କାମକୁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିବେ, କାହିଁକିନା ଏତେ ଶୀତରେ ବି ତାଙ୍କୁ କାମ ମିଳୁଛି, ସେମାନେ ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ବି ଉପକାର ହଉ, ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। କାହାରି ଅମଙ୍ଗଳ ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଆମର ଯେରକମ ମାନେ ସୁବିଧା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେରକମ ସୁବିଧା ବି ହେଇଯାଉ। ତ ପରିବାପତ୍ର ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ କାମ ସରିଦେଇକି ଆଗରେ ଆସି ଚୁଲିଟା ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି। ଲଗେଇ ଦେଇକି ପାଣି ଗରମ ହେବ, ପାଣି ଗରମ ହଉ ସେପଟରେ ବାସନ କୁସନ ଯାହା ଥିଲା ମୁଁ ଯାଇକି ତାକୁ ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେବି। ତମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଲକୁଲ ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି। ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଥାଏ ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ। ଆଉ ଛୋଟ ସ୍ନେହ ଭରା କମେଣ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ଲେଖିଦେବେ ଯେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବୋଲିକି। ଆଉ କେହି ଯଦି ନୂଆ କରିକି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରଥମେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିମି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ହିଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ବି ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ହେବ। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଛି, ତା ସହିତ ସାହସ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉ ଚୁଲିଟା ଆମର ନାଗି ହେଇଥିଲା। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଟିକେ କାକର ପଡ଼ିଥିଲା ନା, ସେଇଥିପାଇଁକି ଦିଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ଆସେ ନା ଯେଉଁ ବୁରା, ସେଇ ବୁରାରେ ହିଁ ମୋ ଚୁଲିଟା ନାଗି ହେଇଥିଲା। ତ ମୁଁ କହୁଥିଲି ମୁଁ ଯାଇକି ସେପଟର କାମ ଦାମ ସବୁ ସରେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ପରିବା ସିଝି ହେଇଥିଲା। ମିକିଲିକି ବସେଇ ଦେଇଥିଲି ଚୁଲି ପାଖ, ମୁଁ ବସେଇଥିଲିନି, ଭାଇ ଏଠି ବସିଥିଲେ। ତାପରେ ଭାଇ କୌଣସି କାମରେ ସେ ଉଠିକି ପଳେଇଗଲେ, ତାପରେ ମିକିଲି ଆସିକି ଏଠି ବସିଲା।
କହୁଥିଲା କି ନା ଚୁଲି ପାଖରେ ବସିଲା ବେଳକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆସି ବସିଥିଲା। ମୁଁ ସେପଟରେ ସବୁ କାମ ସରେଇ ଦେଇକି ଆସିଥିନି। ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପରିବା ସିଝିଗଲାଣି। ତ ଯାଇକରି ନା ମସଲାଟା ବାଟିକି ଘିନି ଆସିଥିନି। ଆଉ ମୁଁ ମସଲା ବାଟିକି ଘିନି ଆସିଲା ପରେ ଭାଇ ଏଠି କନା ତରକାରୀଟା ବଘାରି ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ କରିଛି ବୋଲିକି ଭିଡ଼ିଓ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବସିନି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିନି ଯେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ହେଇନାହିଁ ବୋଲିକି। ତ ଭାଇ ରୋଷେଇ କରିକି ତରକାରୀଟା ଓହ୍ଲେଇକି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁକି। ମୁଁ ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ବସିଥିଲି ଯେ ଯେତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଖାଉନାହାନ୍ତି, ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଆଗରୁ ବି ଆମର କାମକୁ ଆସନ୍ତି, ସେ କିନ୍ତୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ତରକାରୀ ଖାଆନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କି ପରିବାଟା ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲେ। ସିଝେଇ ଦେଇକି ସବୁ ତରକାରୀ ପିଆଜ ରସୁଣ ପକାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁକି କନା ମୁଁ ଅଲଗା ବାହାର କରିଦେଇକି ଜଣକ ମାନେ ଯେତିକି ଖାଇବା ସେତିକି କନା ମୁଁ ତାକୁ ବଘାରିଥିନି। ବଘାରି ଦେଇକି ନେଇଥିଲି। ସମୟ ହେଇଥିଲା ମାନେ 10ଟା ପାଖାପାଖି ସମୟ ହେଇଥିଲା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କାମ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଥିଲେନି। ଯାଇକି ଟିକେ ସମୟ ମୋତେ ଫାଙ୍କ ମିଳିଥିଲା। ମୁଁ ଯାଇକିନା ଯାହା ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର ଯାହା କରିବା କଥା ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଥିନି। ତାପରେ କନା ଯେରକମ କି ଦାଣ୍ଡଟା ଖରକା ପୁରକା ସବୁ କରିଥିନି ବାଗେଇକି ସେଇଠି ବସିକି ଖିଆପିଆ କରିବେ। ଧୂଳି ତ ଏବେ ତ ସବୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ପାଣି ଆଣିକି ବି ଏଠି ରଖିଥିନି। ଆମର ତ ଟିଅଲ୍ ନାହିଁ, ଆମ ପାଖ ଘର ଟିଅଲରୁ ପାଣି ଆଣିକି ଏଠି ରଖିଥିନି। ସବୁ ମୁଢ଼ି ତରକାରୀ ପତ୍ର ସବୁ ବଢ଼ାବଢ଼ି କରିକି ସବୁ ରେଡ଼ି କରିକି ଆଣିକି ରଖିଥିନି। ତାପରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କନା କାମ ଛାଡ଼ିକି ଜଣେ ଜଣେ କରିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯାହା କାମ ଯେତିକିଟା ସରି ହେଉଥିଲା ସେ ଆସିକି କନା ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ ଖାଇବେ ବୋଲିକି। ସମୟ ହେଇଥିଲା 11ଟା। ତ ଏବେ 11ଟା ସମୟ କହିତେ ବସିନି କିଛି ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ଯେତେ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁରୁ କାହିଁକିନା 9ଟା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସକାଳ ଭଳିଆ, ଏତେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁକି। ଆଉ ଚୁଲିରେ କନା ପାଣି ବସାଇ ଦେଇକି ଜାଳ ପକାଇ ଦେଇଥିନି ନା ଭାତ ଟିକେ ବସାଇ ଦେଇଥିନି ମୁଁ। ସେତେବେଳେ ସେପଟରେ ଚୁଲି ଯେହେତୁ ଜଳୁଥିଲା ନା ଭାତ ହାଣ୍ଡିଟା ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ଆଣିକି ମୁଁ ବସାଇ ଦେଇଥିନି। ସେପଟେ ତା'ର ଚାଉଳ ବି ପନ୍ଦି ଦେଇଥିନି। ଭାତ ବି ସେପଟେ ହେବ, ଏପଟେ ଏମାନଙ୍କର ଖିଆପିଆ ବି ସବୁ ଚାଲିଥିଲା। ତ ବାବା ଭାଇ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁକି। ଆଉ ଯେ ନିରାମିଷ ଯେଉଁ ଖାଇବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ତ ମୁଁ ଅଲଗା ତରକାରୀ କରିଥିନି। ତାଙ୍କୁ କନା ମୁଁ ବାଢ଼ିକି ଦେଇ ଦେଇଥିନି ଖାଇବା ପାଇଁକି। ତ ଏଇ ରକମ ସେମାନେ ଖିଆପିଆ କରିଥିଲେ। ଖିଆପିଆ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଚା ପିଇଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଚା ପିଅନ୍ତି କାହିଁକିନା ଥଣ୍ଡା ପାଗ ପୁରା କାନମୂଳି ପୁରା ଝାଁ ଝାଁ ହେଇଯାଉଥାଏ। ଦିନସାରା ତ ବାବା କେରକମ ଦେହରୁ ସ୍ୱିଟର ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି କି କାନପଟି ବି ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି। ଏତେ ଜୋର ମାନେ ପବନ ଦେଉଥିଲା। ଆଉ ଶୀତ ବି ଲାଗୁଥିଲା, ଏତେ ଜୋର ଶୀତ ଲାଗୁଥିଲା। ଏଇଠି ଟିକେ ଖରା ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲିକି ସେମାନେ କନା ଏଇଠି ଆସିକି ବସିକି ଖାଇଥିଲେ। ସକାଳ ଟାଇମ୍ଟା ଆମର ଏଇଠିକି ଟିକେ ସମୟ ଖରା ପଡ଼େ। ତାପରେ 1-1:30 ବେଳକୁ ଖରା ଏଠୁ ପଳେଇଯିବ, ଆଉ ଖରା ରହିବନି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଟିକେ ଖରା କରିଥିଲା। ଖରାଟା ଦେହକୁ ପୁରା ଚନ୍ଦନ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଖରା। ମନେ କହୁଛି ଯେରକମ ଖରାରୁ ବିଲକୁଲ ବି ଉଠନ୍ତୁନି, ଖାଲି ନା ଖରାରେ ବସିକି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଣିକି କାମ ଦାମ ଯାହା ହଉ କି ନ ହଉ। ତ ଏଇରକମ କରିକି ସେମାନଙ୍କର ଖିଆପିଆ ସବୁ ସରିଥିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ଖାଇ ପିଇ ଦେଇକି ଟିକେ ସମୟ 10-15 ମିନିଟ୍ ହେବ ଟିକେ ସମୟ ରେଷ୍ଟ ନେଇଥିଲେ। ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଅଧା ସଧା କାମ ଯେ ସରିଥିଲା ସେ ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁକି। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଦ୍ଧା ତ ଆମର କାମ ସବୁ ସରିଯାଇଥିଲା। କାହିଁକିନା ସେତେ ବି ବଡ଼ ଜାଗା ନୁହେଁ ଯେ ଦିନ ସେମାନେ କାମ ନାଗିକି ରହିବ। ଛୋଟ ଜାଗାଟା ଯେଇଠି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି ଆମ ଟିଅଲ୍ ପାଖରୁ ଯେଇଠି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି ସେତିକି ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଦେଖିଥିବେ ସେତିକି ଜାଗାଟା କେବଳ ଢଳେଇ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଏରକମ ତାପରେ ଖିଆପିଆ ସରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଆସିକି କାମରେ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭାତ ବସାଇଥିଲି ଭାତ ମୋର ହେଇଯାଇଥିଲା। ଭାତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାତ ଗାଳି ଦେଇକି ଖାଲି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଆଉ କ'ଣ ତରକାରୀ କରିମି କିଛି ମନକୁ ଆସିଲାନି। କ'ଣ ରାନ୍ଧିମି ତରତର ହେଇକି ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଯାଉଛି, ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଯାଉଛି। ତ ଭାଇ ବି ଆଜି ଡ୍ୟୁଟି ଯିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ବି ଜଳଖିଆ ପତ୍ର ବନେଇମି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କି କ'ଣ କରିବି ନ କରିବି ବାବାଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ବାବା ଯାଇକି ଅଣ୍ଡା ଘିନି ଆସିଥିଲେ। ଆଜି ତ ବାର ଥିଲା, ଆଇଁଷ ଖିଆ ବାର ଥିଲା। ଅଣ୍ଡା ଘିନି ଆସିଥିଲେ, ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀଟେ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାମ ଆମର ଏତିକି ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ କାମ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ତରକାରୀ ଗୋଟେ କରିସାରିଲା ବେଳକୁ ଅଣ୍ଡା ସିଝେଇକି ତରକାରୀ ଗୋଟେ କରିସାରିଲା ବେଳକୁ ଏଠି କନା ତାଙ୍କର କାମ ସରିଯାଇଥିଲା। ପୁରା କାମ ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଯାହା ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ କାମ ଥିଲା ସବୁ ସରେଇ ସାରି ଦେଇଥିଲେ। ଏମିତି ଭାବରେ ଆଜି ଦିନଟି କଟିଯାଇଥିଲା। ଯାହା ହଉ ମନକୁ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ବହୁତ ଦିନରୁ ଏ କାମଟା ହେବ ଯେଉଁଟାକି 5 ଦିନର କାମ ଥିଲା ସେଇଟା 15 ଦିନ 16 ଦିନ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ତାପରେ ବି ଆହୁରି କେତେ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ ଯେତେବେଳେ କି ଏଠାରେ କନା କାନ୍ଥ ଉଠିବ, ଉଠିକି ମାନେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଲା ବେଳକୁ କେତେ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ ତା ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଘର ତ ହେଇଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇ କାମଟା ଆମର ବାକି ରହିଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଜରୁରୀ ଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ତ ଚୁଲି ଥିଲାନି। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ
ଏଠି ଚୁଲି ବି ନଥିଲା, ଗ୍ୟାସ୍ରେ ରାନ୍ଧିକି ଖାଉଥିଲେ। ତାପରେ ଏଇ ଜାଗାଟିରେ ମୁଁ ଚୁଲି କରିକି ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି। ବହୁତ ସେଠି ପରିଶ୍ରମ ଯାଇଛି ମୋର। ସେଠି ମାଟି ବୋହିକି ଆଣିକି ପକେଇକି ତାକୁ ଲିପାଲିପି କରିକି ସେଠି ଚୁଲି ବନେଇକି ଜାଗାଟା ପୁରା ଅସନା ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲା। ତାକୁ କନା ବାଗେଇ ସାଗେଇକି ମୁଁ ପରିଷ୍କାର କରିକି ଚୁଲି କରିକି ସେଠି ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି। ଆଉ ସେଇ ଅସନା ଜାଗାଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଲା ବର୍ଷ ଖରା ଦିନରୁ ଆ ଉପରେ ଛପର ବନିଥିଲା। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଖରା ଦିନ ବେଳକୁ ତା ଚାରିପଟର କନା କାନ୍ଥ ଉଠିଯିବ। ତ ମଣିଷ ହାତ ନ ବାଜିନେ କେଇଟି କ'ଣ ନ ହେଇପାରିବ। ତ ମାନେ କହନ୍ତି ନା ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆ ବି ହେଇଯିବ, ପୁରା ରାଜଉଆସ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ତ ଯାହା ହଉ, ସେ ତ ସମୟର କଥା। ସେତିକିରେ ଯାହାର ସମୟ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଆସିছে ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ହେଇପାରିବନି। ତ ପାଣି ପାଇଁକି ଆମେ କେତେ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ, ଯାହା ହଉ ମନକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି। ଆଉ ପାଣି ପାଇଁକି ଆମକୁ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତାପରେ କାମ ସବୁ ସରିଥିଲା। ସେମାନେ ସବୁ କନା ରେଡ଼ି କରିକି ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ରଖାରଖି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଠି ଚାଲୁଥିଲାନି, ମେସିନ୍ ଚାଲୁଥିଲାନି। ଦିନ ମାନେ ସକାଳଠୁ ଗଲା ମେସିନ୍ର ଆବାଜ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଏଠି ତରକାରୀ କରିକି ଗଲାବେଳକୁ ତାଙ୍କର କାମ ପାଖାପାଖି ସରି ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ଭାଗୀରଥୀ ଭାଇ, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଦି, ସ୍ନେହଲତା ଦିଦି, ଜ୍ୟୋତି ଦିଦି, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପା, ମାନିନୀ ଦିଦି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଥିବାରୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜାଗାଟି ମୋର କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲା। ଫାଇନାଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ଲୁକ୍। ଏଇରକମ ଦେଖାହେଉଛି। ୟା ପରେ କାନ୍ଥ ଉଠିନେ କିରକମ ଦେଖାହେବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଗୁରୁ।